అత్యాచారానికి గురైన ట్రైనీ డాక్టర్పై వస్తున్న వార్తలను కోల్కతా సిపి వినీత్ ఖండించారు. బాధితురాలు శరీరంలో 150 గ్రాముల వీర్యం లభించింది అని పుకార్లు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బాధితురాలు ఆత్మహత్య చేసుకుందని తాము ఆమె కుటుంబానికి తెలుపమనేది అవాస్తవమని అన్నారు. Which have no basis, and on the basis of rumors, a lot of experts, so-called experts, are analyzing those rumors and trying to create an atmosphere which is, that Calcutta police has not done this, Calcutta police should have, this is that, this is, gang rape by so many people. Evidence has to be scientific in nature. Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. They will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. The agency would find out if there are any loopholes, any deliberate evidence destruction or anything which our team might have done. And obviously we are liable for, legal action if there is something of this kind which is there, which I am telling you, that if there is anybody in our team who is done anything wrong, we are liable for it. There is a different investigating agency which is doing. Why are people so impatient? Have faith in the new investigating agency. Why this rumor mongering is going on even now? Somebody said the police is the one who informed the family about the suicide. That's absolutely wrong. It was never the police. Somebody said 150 grams of semen has been found. I don't know from where have they found this kind of information, and it is circulating in the media in all kind of forms, and people I don't know, people are tending to believe it, or they are trying to create confusion amongst the people. So I would like to request you all that please, there is a new investigating agency. We have handed over anything and everything which we had, and our officers are cooperating with them. Anything which they want, they have already been. I think we all need to have faith in somebody. We have tried to be transparent to the extent possible all through the investigation process when we were investigating it. We have told it repeatedly. When we were there, I must have reached around 1:15 or something like that. I personally went. If somebody had to say that it is a case of suicide, I think the additional commissioner, the entire homicide team must have been reached there about 11:30, 12 o'clock. The DCDD special reached pretty. రక్షాబంధన్ పండుగతో అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. సెంచురియన్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జిఎస్ఎన్ రాజు. రెండు విషయాలు. రక్షాబంధన్ ఒకటి, మనందరం విశాఖపట్నం బ్రహ్మకుమారి ద్వారా కట్టించుకుంటాం అనేది ఒకటి. ఈ రక్షాబంధన్ అనే పండుగ ఈరోజు నిన్న మొదలైన పండుగ కాదు. ఈ 326 BC నుంచి స్టార్ట్ అయిన పండుగ. ఇది అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అప్పటి నుంచి వేరే రూపంలో ఇటువంటి పండుగలు జరుపుకునేవారు. ఇందాక రమాశంకర్ గారు చెప్పినట్టుగా యుద్ధానికి ముందు అది కట్టించుకు వెళ్తే ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి అర్థం. మనందరికీ తెలుసు, బ్రహ్మ అంటే మన జన్మించిన వాడు, గాడ్లో ఉందన్నమాట. GOD. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు. G అంటే జనరేటర్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే మనం పుట్టించిన వాడు బ్రహ్మ. O అంటే ఆపరేటర్, జీవితాన్ని ఆపరేట్ చేసేవాడు విష్ణుమూర్తి. D అంటే డిస్ట్రాయర్, మహేశ్వరుడు. అందులో ముగ్గురు త్రిమూర్తులు అన్నమాట. దానిలో బ్రహ్మ అందరికీ తెలుసు, మన జీవితాన్ని డిజైన్ చేసి పంపించేవాడు. కుమారి అంటే సాంస్క్రిట్లో
ప్రిన్సెస్ అని అర్థం. సో మనందరూ ఈరోజు రక్షాబంధన పండుగ ద్వారా ఈ మన బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ అవనండి, ప్రిన్సెస్ అవనండి ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నా ఉంటే మనకి కట్టడం అనేది మన దృష్టిగా వాడతాం. గుణాలకు, దుర్వ్యసనాలకు, బలహీనతలకు వశమై అనేక రకాల చెడు కర్మలు చేస్తున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో మనిషి తనను తాను రక్షించుకోలేడు, ఇతరులను కూడా రక్షించలేని పరిస్థితి. చట్టం, న్యాయం, ధర్మం ఏమైనా సరే ఏది కూడా మనిషిని ఒక నిబద్ధతతో కూడిన జీవితాన్ని జీవించేలాగా చేయలేకపోతున్నాయి. ఆధ్యాత్మికత పేరుతో కూడా మానవుడు ఈరోజు దాన్ని కూడా లెక్క చేయలేనటువంటి రోజులు ఇవి. కాబట్టి మనందరికీ ఈ సమాజాన్ని మార్చాలి. ఒక ప్రేమ సమాజం, ఒక సభ్య సమాజం, ఒక సుఖశాంతులతో కూడినటువంటి సమాజం, అటువంటి నూతన ప్రపంచ నవనిర్మాణం కోసం ఒక కొత్త జ్ఞానం కావాలి అందరికీ. దాన్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని నాలెడ్జ్ఫుల్ అయినటువంటి పరమేశ్వరుడే ఇస్తాడు మనందరి గురువర్యులు సెంచురియన్ విశ్వవిద్యాలయం ఛాన్సలర్ ఆచార్య జిఎస్ఎం రాజు గారికి, ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి శిశుడే విశ్వవిద్యాలయం ప్రతినిధి రామేశ్వరి రమక్కయ్య గారికి, సోదరులు నాగరాజ్ పట్నాయక్ గారికి, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ వైద్య విద్యా శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన మంత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి, వసతుల మెరుగుదలకు సంబంధించి మేం చేపట్టబోయే చర్యల గురించి మీడియా మిత్రులకు వివరించిన మంత్రి సత్యకుమార్. అందుబాటులో ఎంఎన్ఓలు ఉండరు, సెక్యూరిటీ పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, శానిటేషన్ పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. గతంలో శానిటేషన్, సెక్యూరిటీ చూస్తున్న ఏజెన్సీలు అనేక నెలలుగా అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాగ మెరుగుపరుచుకోవాలి? చాలా చోట్ల వైరింగ్ కాలిపోయింది, ఎక్స్రే మిషన్ చాలా రోజులుగా పనిచేయట్లేదు, సిటీ స్కానర్ కొన్ని నెలలుగా పనిచేయట్లేదు, డయాలసిస్ సెంటర్లలో మిషన్ చెడిపోయింది, టెక్నీషియన్ లేడు. చివరికి అనేక ఆసుపత్రుల్లో మంచినీటి కొరత గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. బోర్లు కొన్ని సంవత్సరాలుగా బోర్లు ఎండిపోయి ఉన్నాయి. మున్సిపాలిటీ నుంచి వస్తున్న వాటరు సరిపోవట్లేదు. ఉదాహరణకు కడప ఆసుపత్రికి ప్రతిరోజు వారి అవసరం 2.5 గ్యాలన్ల మంచినీరు అయితే 1 గ్యాలన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎక్కడో దూరంగా ఉండడం కారణంగా ఒక పేషెంట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలంటే 250 రూపాయల నుంచి 300 రూపాయలు. అంటే ఒక పేద ఆసుపత్రి చేయడానికి 300 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. మహాప్రస్థానం దగ్గర నుంచి అంబులెన్స్ల కొరత. కనీసం ముఖ్య ఆసుపత్రులు 11 ఆసుపత్రులు జీజీహెచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో కూడా మహాప్రస్థానం అంటే బంధువులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఆ పార్థివ దేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాలంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మహాప్రస్థానం కూడా అందుబాటులో లేని పరిస్థితి. ఈ కొరత ఉంది. అంటే వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రకంగా పరిస్థితుల్లో మార్పు తీసుకురావచ్చు, ప్రజలకు ఏ రకంగా ఉన్న పరిమితులతో వెంటనే ఇప్పుడు చేయగలిగిన ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి, 1 సంవత్సరం తర్వాత చేయగలిగిన పనులేంటి, తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత చేయగలిగిన పనులేంటి అనే విషయాల మీద సుదీర్ఘంగా చర్చించి అనేక విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులు అనేసరికి ఒక సానుకూల అభిప్రాయం కల్పించాలంటే ఆ క్లీన్లీనెస్ ఉండాలి. మరుగుదొడ్లు, మూత్రశాలల్లో తలుపులు లేవని చాలా పెద్ద, నేను చెప్తున్నా, పెద్ద విజయవాడ లాంటి చోట లేదా కాకినాడ లాంటి చోట బాత్రూమ్ తలుపులు లేవు, మహిళలు వెళ్ళాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు ఓఎస్జీ న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్. ప్రజల కోసం ప్రశ్నిస్తున్న ప్రతిపక్ష నేతలంతా చావాలని సీఎం రేవంత్ కోరుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు. ఉద్యోగుల గురించి అడిగితే చావాలని ఆయన మాట్లాడారు. మమ్మల్ని చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తారనే అనుమానం కూడా కలుగుతుంది అని హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏ రకంగా ఇది సంపూర్ణంగా అయినట్టు? రైతుల సంఖ్య నువ్వు ఆ రోజు 47 లక్షలని చెప్పినావు, కానీ నిన్నటి వరకు 3 విడతల్లో రుణమాఫీ అయిన రైతులు కేవలం 22 లక్షలు మాత్రమే.
అంటే 47 లక్షల రైతులు అని చెప్పి నువ్వు 22 లక్షల మంది రైతులకు మాత్రమే రుణమాఫీ చేసినావు. అంటే ఇది కేవలం 46% మంది రైతులకు మాత్రమే ఈరోజు రుణమాఫీ జరిగింది. అంటే సుమారు 25 లక్షల మంది రైతులకు ఇవాళ రుణమాఫీ నువ్వు ఎగనామం పెట్టినావు. 25 లక్షల మందికి రుణమాఫీ చేయకుండా 54% రైతులకు రుణమాఫీ చేయకుండా నువ్వు రుణమాఫీ అయిపోయిందని చెప్పి గొంతు బిగ్గ చేసుకొని అరిచినంత మాత్రాన రుణమాఫీ జరుగుతుందా? ఇది మోసం కాదా? ఇంకా ఈయనేదో గొప్ప పని చేసినట్టు ఈ పాటి పనికి సిగ్గు లేకుండా ఆయన 100 మాదిగలు కలిసి రుణమాఫీ చేసినామని చెప్పి సంకల్పం కుదుకుంటున్నారు. వంది మాదిగలు ఇవాళ మాదులు క్షమించాలి, వంది మాగదులు రుణమాఫీ పూర్తయిందని ఈరోజు వాళ్ళు సంకల్పం గుద్దుకుంటున్నారు. నిజంగా అయింది ఎంత? అయింది తక్కువ, కానటువంటి రైతులు ఎక్కువ. 54% మంది రైతులకు రుణమాఫీ కాలేదు. ఇవి నేను చెప్పిన లెక్కలు కాదు, స్వయంగా కేబినెట్ నిర్ణయాలు. కేబినెట్ అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రే చెప్పిండు ఇది 31,000 కోట్లని 47 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తాం ఆగస్టు 15లోగా అన్నారు. కేబినెట్ నిర్ణయం అన్నారు, కానీ చేసింది 17,000 కోట్లు, జరిగింది 22 లక్షల మంది రైతులకు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ రుణమాఫీ విషయంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పి మనం చక్కగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే చెప్పటోనికి చెవుడైనా వినటోనికన్నా వివేకం ఉంటుంది కదా. నువ్వు నీ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నావు, నోటికి వచ్చిన మాట్లాడుతావు, కానీ వినే ప్రజలు నేనేమనుకోవాలి? ఆ పదవికి ఉన్న గౌరవం పోదా? నువ్వు క్యాబినెట్లో చెప్పిందేమో 31,000, 17,000 కోట్లు చేసి రుణమాఫీ చేసిన అంటే ఇది ప్రజలను, రైతులను, ఈ రాష్ట్రాన్ని తప్పుదో పట్టించడం తప్ప ఇంకోటి కాదు. అయినా ఇంకో మాట, గతంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తే 36 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ జరిగింది. ఆ రోజు 17,000 కోట్లు చేశాం. మరి నువ్వు 2 లక్షలకు రుణమాఫీ చేస్తే సంఖ్య పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? నువ్వు 2 లక్షల రుణమాఫీకి చేస్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతమందికి అయిందంటున్నావు? 22 లక్షల మందికి అయిందంటున్నావు. మరి 36 నుంచి 22 అంటే 14 లక్షల మంది తగ్గుతారు ఎక్కడన్నా? మేము ఆనాడు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తే 36 లక్షల మంది రైతులకైంది. మరి 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తే 22 లక్షల మందికి ఎట్లయితుంది? అంటే 14 లక్షల మంది. కలకత్తాలో డాక్టర్ హత్యకు నిరసిస్తూ ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్లో వైద్యులు నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం డాక్టర్లు మీడియాతో మాట్లాడుతూ మొన్న కోల్కతాలో జరిగిన ఘటన అతి పాశవీయమైంది, అతి భయంకరమైంది. ఈ ఘటన డాక్టర్స్లో కానీ, డాక్టర్స్ తల్లిదండ్రుల్లో కానీ ఒక ధైర్యాన్ని చంపేసింది. పిల్లల్ని చదవడానికి పంపిద్దాము అనే ఒక ధైర్యాన్ని చంపేసింది. ఇది ఇప్పుడే కాదు, ఇంతకుముందు కూడా 2-3 సందర్భాలు ఇలాంటివి చాలా జరుగున్నాయి. అందుకనే ఈరోజు మేము ఓపీలని, రొటీన్ హెల్త్ సర్వీసెస్ని బాయ్కట్ చేసి మొత్తం అందరూ మా తాలూకా బాధ ఇది ఒక్క డాక్టర్లది కాదు, పబ్లిక్ది కూడా. పబ్లిక్లోంచి వచ్చిన తల్లిదండ్రుల తాలూకా పిల్లలు ఈ డాక్టర్లు అందరూ ఇప్పుడు వీళ్ళు చదువుకునే టైంలో కానీ, ఉద్యోగం చేసే టైంలో కానీ వాళ్ళ మీద మానసికమైన దాడి కానీ, శారీరకమైన దాడి కానీ జరిగితే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్ళొద్దు, ఆ ఉద్యోగం అవసరం లేదు అని అంటే నష్టపోయేది ఎవరు? పేద ప్రజలే. డాక్టర్లు ఈ రోజున గంట ఓపీ ఆపి బయటకు వస్తే చాలా మంది జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇదే డాక్టర్లు బ్రతుకు కంటే ఎవరికి ఏది ఎక్కువ కాదు, మానము ప్రాణముకు మించి ఏది ఎక్కువ కాదు, సంపాదన లేకపోతే ఉద్యోగము ఏదైనా సరే. వాటికే గ్యారంటీ లేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దీన్ని వదిలి బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ క్లినిక్ల్లో కూర్చోవడం, లేకపోతే వదిలేసి హ్యాపీగా భర్తలతో సంసారం చేసుకుని ఆ జీవితాన్ని గడపడము అని ఆలోచిస్తే ఇబ్బంది పడేది పేద ప్రజలే. కనుక ఇలాంటి దరిద్రపు సంఘటనలకి ప్రజల దగ్గర నుంచి కూడా తిరుగుబాటు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇది జనాలకు అందరికీ తెలియాలి. ఇది డాక్టర్ల జీతాలు పెంచడం గురించో లేకపోతే డాక్టర్లకి సెలవులు పెంచడం గురించో అడుగుతున్న బాధ కాదు. ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగస్తులకి రక్షణ కల్పించాలి. అందులో జిల్లా స్థాయి హాస్పిటల్లోని ఏ హాస్పిటల్లో అవని,
కొన్ని రకాల కేసులు ఉంటాయి. ఆ కేసులు వచ్చినప్పుడు ఎమ్మెల్సీ కేసుల దగ్గర గట్రా అయ్యేటప్పుడు ఒకరికి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అవతల పార్టీ వాళ్ళు తిరగబడే సందర్భం ఉంటుంది. డాక్టర్లు మనస్ఫూర్తిగా జాగ్రత్తగా వైద్యం. కలకత్తాలో వైద్యురాలిపై హత్య ఘటనలో నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని, వైద్యురాలి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రి డాక్టర్లు, హాస్పిటల్ సిబ్బంది ఆందోళన చేపట్టారు. రాజాం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి ఆవరణ నుంచి అంబేద్కర్ సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. గట్టిగా లేదు, గట్టిగా ప్రజలారా ముందుకు రండి, ప్రజలారా ముందుకు రండి. మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 78 ఇయర్స్ అయింది. 78 ఇయర్స్ బ్యాక్ గాంధీజీ గారు రాత్రి 12 గంటలకి ఆడపిల్ల రోడ్డు మీద నడిస్తే స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అన్నారు. కానీ 78 ఇయర్స్ అయ్యింది, కానీ మనం ఉండే ప్లేస్లోనే మనకి సేఫ్టీ లేనప్పుడు ఇంకా రోడ్డు మీద నడిచే పరిస్థితులు అయితే ఇప్పట్లో లేవు. ఈ ఘటన ఒక డ్యూటీలో ఉన్న మనం ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు అనేవాళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉంటున్నారు, అన్ని దగ్గరలో వర్క్ చేస్తున్నారు, నైట్ డ్యూటీస్, మార్నింగ్ డ్యూటీస్ అన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ మన డ్యూటీలో ఉండి మన ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడే మనకి సేఫ్టీ లేనప్పుడు బయట మన ఎంతవరకు సేఫ్టీ ఉంటుంది అనేది మొన్న కలకత్తాలో జరిగిన సంఘటన ఖండిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కలకత్తాలో ఆర్జేకర్ హాస్పిటల్లో జరిగిన సంఘటన చాలా దారుణం. ఒక పల్మనాలజీ డాక్టర్, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న డాక్టర్ని తన వర్కింగ్ ప్లేస్లోన అత్యాచారం చేసి చంపటం అన్నది చాలా దారుణం. దీన్ని అందరం ఖండిస్తున్నాం. ఇది డాక్టర్ అని కాకుండా ఒక అమ్మాయికి తను చదువుతున్న ప్లేస్లో, తన సేఫ్ ప్లేస్లోన ఇలా జరిగింది అంటే ఇంకెవరికి ఎక్కడ కూడా సేఫ్ ప్లేస్ ఏమీ లేదని దీన్ని అందరూ మేము నిర్భయ 2 కింద పరిగణిస్తున్నాము. నిర్భయకి ఎంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది అన్న దానికంటే కూడా ఇది ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ రావాలి. దోషులను తొందరగా శిక్షించాలి. ఇది అక్కడ ఉన్న ఎవిడెన్స్లు అన్నింటినీ కూడా అందరూ నాశనం చేస్తున్నారు. దీనికి కఠిన చర్యలు కానీ తీసుకోకపోతే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా ఫ్యూచర్లో జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. దోషుల్ని శిక్షిస్తే మళ్ళీ ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగే ఛాన్స్ తక్కువ ఉందని మేము చెప్తున్నాము. అందరూ మాకు సహకరించాలి. థ్యాంక్ యూ. అల్లూరు జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలో కోల్కతా ఆర్జేసీ మెడికల్ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ డాక్టర్పై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన వారిని శిక్షించాలని, స్థానిక ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి వైద్యాధికారులు పాత బస్టాండ్ నుండి హనుమాన్ కూడలి వరకు వైద్యులపై దాడులు రచించాలి, బాధిత వైద్యురాలికి న్యాయం జరగాలి అంటూ నినాదాలతో భారీ ర్యాలీ చేసి నిరసన తెలిపారు. ఏరియా హాస్పిటల్ చింతపల్లి నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ని ఎం పద్మావతి నా పేరు. మరి కోల్కతాలో జరిగిన వైద్యురాలిపై చాలా బాధ అనిపిస్తుందండి. మీరు వినడానికేమో ఉంటుంది, కానీ ఆవిడ కళ్ళంట నుండి బ్లడ్ వస్తుంది, నోస్ నుండి బ్లడ్ వస్తుంది, మౌత్ నుండి బ్లడ్ వస్తుంది, అవయవాలన్నింటిలో నుండి బ్లడ్ వస్తుంది అని అంటే ఆమెకి ఎంత దారుణంగా హింసించారండి. తల్లిదండ్రులు అందరూ విడిచిపెట్టుకొని నిజంగానే వాళ్ళు ఎంతో ట్రైనింగ్ అయ్యి పీజీ సెకండ్ ఇయర్ కోర్సు చదువుతుండగా అమ్మాయిని ఒక రెస్ట్గా తీసుకునడానికి రూమ్లోకి వెళ్ళింది. తను డ్యూటీ చేసే వాళ్ళకి న్యాయం లేదా అండి? డ్యూటీ చేసే వాళ్ళకి అన్యాయమే జరుగుతుందా? వాళ్ళకి మానభంగాలే జరుగుతాయా? ఆనాడు ప్రియాంక రెడ్డి, ఇప్పుడు ఈ మేడం గారు
తర్వాత నర్సెస్ మీద కూడాను, తర్వాత వైద్య సిబ్బంది మీద కూడా ప్రతి ఒక్కరి మీదను ఇది దారుణం జరుగుతున్నాయండి. మేము చాలా బాధపడుతున్నాము. మీ డిమాండ్స్ చెప్పండి. మాకు డిమాండ్ ఏముందండి, వాళ్ళు హంతకులకి మరి ఏ విధంగా శిక్షిస్తారో గవర్నమెంట్ శిక్షించాలి. అది ఏ విధంగా ఆలోచన రావాలి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లోన ఇంకెవ్వరికి ఏ మహిళకు కూడాను ఎటువంటి సిబ్బందికి కానీ ఆడవాళ్ళకి కానీ ఎవరు ఒక కింద పైనుండి కింద వరకు ఎంతోమంది జాబులు చేస్తున్నారండి. వాళ్ళ ప్రాణాలు తెగించుకొని వాళ్ళు ఎంతోమంది కష్టపడి డ్యూటీలు చేస్తున్నారు. డ్యూటీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక రక్షణ లేకపోతే మేము ఎవరికి చెప్పుకుంటామండి. మేము రాత్రప్పుడు డ్యూటీలు చేస్తారు, పగలు డ్యూటీలు చేస్తారు, నైట్ డ్యూటీలు చేసి ఇంటికి వెళ్తుంటారు. అందరికీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి. ఇది డిమాండ్ ఏంటంటే గవర్నమెంటే అది డిమాండ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఉరిశిక్షే ఆనాడు ఎలాగ ప్రియాంక రెడ్డి గారికి మన 6గురికి ఎలాగ ఎన్కౌంటర్ చేశారో వీళ్ళకి కూడా అలాగే చేయాలండి. చేసినా సరే బుద్ధి రావట్లేదండి జనాలకి. మరి ఏ విధంగా చేస్తారో ఆ దైవ నిర్ణయము గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఏరియా హాస్పిటల్ చింతపల్లిలో స్పెషలిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఏదైతే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏదైతే సంఘటన జరిగిందో వైద్యురాలు మాట అది కూడా పీజీ సెకండ్ ఇయర్ విత్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రిమిసెస్లోనే ఏదైతే జరిగిందో ఇన్సిడెంట్ అది చాలా బాధాకరం. అసలు ఇది రోడ్డు మీద ఏదైనా నైట్ టైం జరిగిందనుకున్నా ఓకే, కానీ అలాంటిది ఒక వైద్య కళాశాలలోనే అది ఎక్కడైతే వాళ్ళు సేఫ్టీగా ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వదిలేసి హాస్టల్లో వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి ప్రిమిసెస్లోనే తను ఎక్కడైతే అసలు భయం లేని చోట ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే తను ఆ ఇన్సిడెంట్కి గురైంది. ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది తను అసలు నైట్ డ్యూటీ చేయడమే తను తప్ప ఆ రోజు. తను చేయడమే కాదు, కనీసం తను నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నా సరే కొన్ని సెమినార్ రూమ్లోకి వచ్చి